கிருபையால் போற்றி புகழ்கின்றோம். Thank you Lord Jesus. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆமே இயேசுவை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். நீர் செய்திருக்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளுக்கும் நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறோம் அப்பா. இயேசுவை மட்டுமாக வழி நடத்தின தகப்பனே, இயேசு ஒரு குறை இல்லாம எங்களை வழி நடத்தினீர் ஏசப்பா. ஒரு குறை கூட இல்ல ராஜா. வேலை இல்லாம எவ்வளவு ஜனங்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் தகப்பனே. ஆனா ஒரு துளி கஷ்டம் கூட இல்லாம இயேசுவே நீர் எங்களை தாங்கி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீர் இயேசுவே. எங்கள் வாழ்க்கையில எங்களோடு நடந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீர் இயேசுப்பா. உமக்கே கொடான கொடி நன்றி. உமக்கே ஸ்தோத்திரம் இயேசுப்பா. ஹல்லேலூயா. நன்றி நன்றி இயேசுப்பா. ஸ்தோத்திரம். உதடுகள் துதிக்கட்டும்
19th chapter. ಜಕ್ಕಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಕುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದವನು. ಆತ ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಜಕ್ಕಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೊಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಅವನು ಯೇಸು ಎಂಥವನೆಂದು ನೋಡಲು அபேட்சிசிதன். இயேசு எப்படி இருக்கிறார் என்று, எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்கிறதுக்கு விரும்பினான். ஆமென். And he sought to see Jesus who he was. ஆமென். ಯೇಸು ಎಂಥವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಸ್ವಭಾವ, ಆತನ ಗುಣಗಳು, ಆತನ ನಡತೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, அவர் எப்படி பேசினார், எப்படி நடந்து கொண்டார், அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று நாங்கள் வேதத்திலே தேடி பார்க்க வேண்டும். ஆமென். அப்போ தான் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட போகிறது. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ஆமென். அவரை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அவர் தீமைகளை செய்யாதவர், பரிசுத்தமானவர், நீதியின் தேவன், பொய் சொல்லாதவர். ஹல்லேலூயா. அவர் ತಾಳ್ಮೆ உள்ளவர். ಆತನು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳಂಥವನು. ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಯೇಸುವನ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಆತನಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಸಿಕ್ಕುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಕುಳ್ಳರೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ஆண்டவர் முன்னாலே போகும்போது எங்கள் தவறுகள் எங்களை ரொம்ப சிறுமையாக செய்கிறது. ஆமென். அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். சிறுமைப்பட்டவர் ಮೇಲೆ ಕರ್ತುடைய ಕರಂ ಹೊರಪೋகிறது. ಯಾರು ತುಂಬ ಕುಳ್ಳರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕರವನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಆಸೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗುವ ಆಸೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ವರ ಕೊಡು. பரிசுத்தாவி வரங்களை கொடுங்கப்பா. ஓ தேங்க்யூ லார்ட். இயேசு உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் கோவப்படுறீங்களா? படக்கூடாது. அவர் சாந்த ಸ್ವಭಾವ உள்ளவர். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೈತೀರಾ? ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. கைகளை உயர்த்தி யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனே ஆராதனே செயல்களிலே வல்லவரே ஆராதனே ஆராதனே
வல்லவரே ஆராதனே. சொல்லுங்க எல்லாம், கைகளை உயர்த்தி ஹோசானா உன்னத தேவனே, ஹோசானா 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 ஹோசானா. கண்மணி போ சொல்லுங்க, காப்பவரே ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. கழுகை போலே கழுகை போலே சுமப்பவரே சுமப்பவரே ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. பாடுங்க எல்லாம், கழுகை போலே சுமப்பவரே ஆராதனை ஆராதனை. சொல்லுங்க, ஹோசானா உன்னத தேவனே, ஹோசானா 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 ஹோசானா. சிலுவையினா மீட்டவரே மீட்டவர் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. சிறுகளால் மூடுபவரே சிறுகளால் மூடுபவரே. சொல்லுங்க, ஆராதனை. கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை. சிறுகளால் மூடுபவரே ஆராதனை ஆராதனை. கைகளை மேலக்கெத்தி ஹோசானா ஹோசானா உன்னத தேவனே உன்னத தேவனே. ஹோசானா 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 ஹோசானா. கரம் பிடித்து நடத்துபவரே ஆராதனை ஆராத. கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே ஆராதனை. கைகளை உயர்த்தி கரபா சக்கரலபா ஆரா. சொல்லுங்க, கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே ஆராதனை ஆராதனை. சொல்லுங்க, ஹோசானா உன்னத தேவனே, ஹோசானா 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 ஹோசானா. கைಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ஹோசானா ஹோசானா ஹோசானா. ನಾ ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾ ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ. ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಳ್ರಿ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರಾಗೆ ಲೇಲೂಯಾ ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಲೇಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣ ಮನಮರುಗುವಾತನೇ, ವಾತನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡ್ರಿ, ಜೋರಾಗೆ ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ಹಾಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿಪರೀತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನು ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಣ್ಣೆ, ದೇವರು ದೇವರೇ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಿ, ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ವ್ಯರ್ಥ. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಯಬೇಕು ದೇಶವನ್ನು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಂಧಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಲಿ. ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ ದೇವರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಗು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೂಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಭದ್ರತೆ ಸಿಗಲಿ.
ನಾವು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತೇವೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕನಿಕರಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ, ದುರಾಡಳಿತ, ದುರಾಭಿಮಾನ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ, ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ, ಕೊರ್ನೆಲಿಯನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು ಎದ್ದು ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ದಾಡ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ದಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಾಫುಲ್ ಕೋಡಾ ಪಟೇಲ್. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಡಿಸಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೀ 8,700 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ, 6 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ ಅಂಡ್ ದಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, இங்கிருக்கிற ஜனங்கள் மேலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கும்படி, அங்கிருக்கிற எல்லா சாத்தானுடைய கிரியைகளை அழித்து போடுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். அந்த இடத்திலே ரட்சிப்பின் வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உம்மை அறியாதவர் ஒருத்தனும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இயேசு தான் மெய்யான தேவன் என்று அவர் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். கர்த்தர் அப்படியே செய்யட்டும். அங்கிருக்கிற தடைப்பட்டிருக்கிற டெவலப்மெண்ட் காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும்படி நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். அங்கே பொருளாதாரத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் ஊற்றப்படட்டும், சாபங்கள் உடைக்கப்படட்டும் இயேசுவின் ನಾಮத்தினால் பிதாவே, ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುக்கிறோம். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಆ ದೇಶ ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀ ನಡೆದಾಡಿದ್ದು, ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಕರ್ತನೆ, ಆದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ. ಆ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಆ ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದುವಂಥ ಆಸೆ ಬರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಗೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಜ್ಞಾನ, ಇಲಿಟ್ರೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರಂಗಳ ನೀಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು. ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಆಸೆ ಬರಲಿ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಸೆ ಬರಲಿ. ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡದಾಗೆ ತಡೆಯುವಂಥ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಜಿಯಾನ್ ಎಜಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಪಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಿ
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು, ಪಾಸ್ಟರ್ನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾವಿವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕೂರಿಸು, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆತನ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಂತ? ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೈನ್ಸ್ ಅದೇ, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳ ಸೈನ್ಗಳಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 24 ದೇಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 24 ದೇಶಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರೋದೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್, ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು 1948 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 1948 ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಸೊ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶನ ಬಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಪ ಇರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಕೋಪ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲುಟ್ಟಿದ್ದು? ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಲ್ಲಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವ ಥರ ದೇಶ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 2 ದೇಶಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ. ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಫೈಟ್ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಯೋವಾರ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋವಾರ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಮನ್ಸು ಬಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಯೋವಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಗಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಬೇರೆ ಜನರುಗಳ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್. ಏನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಜೆರುಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಗೆ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸುಮಾರು 30-40 ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಏನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ವೀಸಾ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಕ್ಕದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೂರೋ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಡೀ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಲೀಡರ್ನ ತಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 9:30ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಬರೋದು. ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಹಾಕಿರೋ ಬಾಂಬು ಇನ್ನೂ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಬ್. ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು AD 50 ಅಂದರೆ 50ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದು. ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕನ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕನ 67ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, AD 67. ನಾವೀಗ ಇರುವಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 2020. 67ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೀಟರು, 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೀಟರ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯ ದಿವಸಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಪೇತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ವರ್ಸ್ 7-11. 1 ಪೇತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೂ ಇರಿ. ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸುವವನಾದರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾದರೆ ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಿಗೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ವೆಂಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಮೂರನೇದು ಬಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ ವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ಐದನೇದು ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಥರ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು, ಏನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ರಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 17-18. ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ
ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಚಿತ್ತರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಆಯಿತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಆಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಸುಳ್ಳು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಸತ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಗ್ರೀಕ್, ಇದರ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈನ್ ಅಂದರೆ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರ್ದು. ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸೀಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಡ್ರೂ ಆಗಬರಲ್ಲ, ದೇವರವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡು, ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತಪ್ಪು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಈ ಲೋಕ ನೋಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅನೇಕರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇಂಥ ಪಕ್ಷನೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತು ದೇವರು ನಾನು ಇಂಥ ಪಕ್ಷನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬರುವಂಥ ನಾಯಕ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಂಥ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ ಅಂತ. ಆಮೇನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ವೆಂಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. 1 Corinthians chapter 13 ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಬೇಸ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, 1 Corinthians chapter 13 verse 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್. You can prophesy, you can do whatever you want. You may be an expert in something, but if you do not possess love in yourself, it is of no use. ಇದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಪೋಕ್ರಿಟಿಕ್. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ?
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿನ ಥರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವಂಥ ಜನರೇಷನ್ ಇದಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವ? ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರುಗಳು ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತರೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಜನ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಬರೀ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ 3ನೇದಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, BCom BBM ಥರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಡ್ಗೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತೀವಿ ನಾವು, ಅವನು ಹಂಗೆ ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಾರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವಳ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತೇಳಿ, 5 ಜನ ಗಂಡಂದರು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅವಳು ಇರುವಂಥದ್ದು 6ನೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಊರಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೀಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವಳು ಹಂಗೆ ಇವಳು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್. 2ನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೂ ಖಂಡನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡೆಮ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. 3ನೇದಾಗಿ ಬಿ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್. ಎಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗೋ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಮನೇಲಿ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಏನು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತಂದೆನೋ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನೋ ಯಾರೊಬ್ಬರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಜರ್ ಸತ್ತಾಗ ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಳು ಅಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಜರಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ.
ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಅತ್ತನು ಅಂತ ಇದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಜೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಪ್ಟ್. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಅಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಪ್ಟ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ 51:10 ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು ದೇವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಸರಿ ಇತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇನ್. ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ ವರವನ್ನು, ಈ ವರ ಅಂದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ವರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಒಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇನ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇನ್. ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬರೀ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಗಾಡ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮಾಡುವಂಥ ಅದೇನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೊರಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4 ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು 5ನೇ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೆಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ಆರಾಧನೆ, ಕಿರ್ಚಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋದು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪೇ ಅದು. ಯಾರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲವರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಶೋ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅದಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಇಡೀ ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವರೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್, ಥ್ರೂ ಅಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್. ಆಮೇನ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿ ದೇವರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇನ್. ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಮೇನ್. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತುಡಿಯ ಮಹಿಮೆಕ್ಕಾಗವೇ செய்ய வேண்டும். ನೀವು ತಿಂದರು ಕುಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಿ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 10:31 ವಾಕ್ಯ. ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನೀವೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೂಟ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು 10 ಜನನ ಕರೀರಿ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಟ್ಯಾಂಬ್ರಿನ್ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒದಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೊಡೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಘನ ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಜೀಸಸ್, ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು. 1 ವಾರ ಆಯಿತು, 2 ವಾರ ಆಯಿತು, 3 ವಾರ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವ? ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾ? ಅವನಿಗೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಸ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಯ್ಯ, ನಾನು ಯೇಸುನ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. சும்மா போய் சொல்கிறது, காரியத்தில் ஆண்டவர் நாங்களை காட்டுறதில்லை. சும்மா நீங்கள் சபைக்கு வந்தால் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. இயேசுவை போல் ஆக வேண்டும். ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯೋ ಬಹಳ, ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಕಮ್ಮಿ. ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆತನು ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿ. ಗುರುವಿನಂತೆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಗಬೇಕು. ಯೇಸುವೇ ಉಮಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ, ನಿಮಗಾರಾಧನೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀ
ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಏಸಯ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ. I love you, Lord. ಈ ಲೋಕದೈಶ್ವರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ ದೇವ, ನೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲು ಪರಲೋಕ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಲೋಕದೈಶ್ವರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ ದೇವ, ನೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲು ಪರಲೋಕ ಸಂಪತ್ತೇಸಯ್ಯ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಏಸಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜೀವಾದ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು ದೇವ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಜೀವಾದ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು ದೇವ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಏಸಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ. ಜೋರ ಕರೀರಿ, ಏಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಜೀಸಸ್, ಆಮೆನ್. ನೀವೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಇನ್ನೂ. ಕಾಡ್ ಸಾಕು, நீவே கரங்களை உயர்த்தி இன்னும் அதிகமா எங்களுக்கு தேவையானவர், என் உள்ளத்திலே நீங்கள் பெருகுங்கப்பா, நாங்கள் ಸಿರಗ வேண்டும். ನೀ ಅಧಿಕವಾಗು, ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀತಾ ಎಂಗ ತೇವೆ ಆಂಡವರೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ சாரூபியಕ್ಕೆ. ஹalleluya. உங்களுடைய சாயலாக எங்களை மாற்றுங்க ராஜா. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும். கிறிஸ்துவின் ரத்தம், நான் பேசுகிற மக்கள் ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I bless them Lord with my whole heart. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. Thank you for watching. Please share and subscribe to our YouTube channel.